سامنے دیوار پر رشا ملوک کی تصویر موجود نہ تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے بیڈ سے اٹھا۔ وہ تصویر قالین پر پڑی تھی۔ وہ ورشا سے باتوں میں اس قدر مشغول تھا کہ فریم کے گرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے فوراً تصویر اٹھا کر دیکھی۔ تصویر کے پیچھے بندھی ڈوری کھل گئی تھی۔ دیوار پر کیل موجود تھی۔ اس نے ڈوری کو دوبارہ مضبوطی سے باندھا اور تصویر دوبارہ کیل پر لٹکا دی۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھا۔ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ اماں کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے ساحل کو رشا ملوک کی تصویر کا بغور معائنہ کرتے پایا۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، ساحل کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، تصویر کی ڈوری کھل جانے کی وجہ سے تصویر نیچے گر گئی تھی، میں نے دوبارہ لگائی ہے، اس نے بتایا۔ حیرت ہے، اماں نے کہا، آج تک تو کوئی تصویر نہیں گری۔ بس اماں گر گئی۔ ساحل عمر نے بحث میں پڑنے کے بجائے بحث ختم کی اور پھر بولا، ہاں اماں، شام کو میں گھر سے باہر جاؤں گا، رات کو باہر ہی رہوں گا، کل دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ اماں ورشا ساتھ جا رہی ہے، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ سمندر پر، وہ بولا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اماں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ لیکن اماں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر پر اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پھر بھی اماں، میں آپ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ رہے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔ اماں ایسا کریں کہ آج کی رات مرجینا کو اپنے پاس روک لیں، وہ ابھی گئی تو نہیں؟ نہیں، ابھی کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دیتی ہوں، وہ تو بڑی خوشی سے رک جائے گی۔ چلو اب مجھے اطمینان ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو ناصر یا مسعود کسی کو بھی فون کر لینا، ساحل عمر نے ہدایت کی۔ پھر چائے پی کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد اٹھا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ قمیض اتارتے ہوئے آئینے پر نظر پڑی۔ اس نے دیکھا گلے میں تعویذ موجود ہے۔ وہ نہاتے ہوئے تعویذ اتار دیا کرتا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا۔ اس نے تعویذ کو رشا ملوک کی تصویر کے فریم کے ایک کونے پر لٹکایا۔ وہ تعویذ اسی طرح لٹکا دیا کرتا تھا۔ واش روم سے نکلتا تو گلے میں ڈال لیتا۔ اگر فوراً گلے میں ڈالنا بھول جاتا تو کسی نہ کسی طرح اس کی نظر تعویذ پر پڑ جاتی۔ آج وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو ورشا اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بیگ اٹھانا نہ بھولا تھا۔ گیٹ کے باہر نکلا تو سامنے گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ پر ایک تباک سے چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل عمر اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ اس شخص کا ڈرائیور ہے جس کی ہٹ ہے، یہ ہمیں ہٹ تک پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ اور گاڑی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ گاڑی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ دونوں گاڑی کے نزدیک آ گئے تو وہ شخص بڑی پھرتی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کھولا۔ جب وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بڑی مستعدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اماں گیٹ پر کھڑی تھیں۔ انہوں نے جاتی ہوئی گاڑی پر پھونک ماری۔ ساحل عمر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا۔ ورشا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہلکے سے دباتے ہوئے آہستگی سے بولی، میرے رانجن۔ ساحل عمر نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ واسم نے آئینہ ٹھیک کرنے کے بہانے ایک لمحے کو ورشا کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا۔ وہ ہٹ واقعی شاندار تھی۔ 2 منزلہ اس ہٹ میں ہر سہولت موجود تھی۔ واسم نے ہٹ کھولنے کے بجائے گاڑی کی ڈگی میں بھرا ہوا سامان ہٹ میں منتقل کر دیا اور پھر گاڑی کی چابی ورشا کو دیتا ہوا بولا، بی بی جی میں جاتا ہوں، کل صبح 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ورشا نے اس سے چابی لیتے ہوئے کہا، دیکھو وقت پر پہنچ جانا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہٹ سے نکل گیا۔ واسم ہٹ سے ضرور نکلا لیکن وہ ہٹ سے دور نہ گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے ہٹ کی پشت پر گیا
اور دروازہ کھول کر زینہ چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچا تو وہاں برکھا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے اشارے سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ جی برکھا جی، سب ٹھیک ہے، یہ کہہ کر واسم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اوپر آنے کا راستہ ہٹ کے اندر سے بھی تھا، لیکن اس دروازے کو لاک کر دیا گیا تھا۔ اوپر جانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ نیچے کا پورشن خاصا کشادہ اور شاندار تھا، پھر ہٹ بھی خاصی بلندی پر بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی اگر ساحل اوپر جانے کی بات کرتا تو ورشا اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی اور پھر بند پا کر غصے سے کہتی، بے وقوف اوپر کا پورشن کھولے بغیر ہی چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے جواب میں ساحل عمر کو یہی کہنا پڑتا، ارے کوئی بات نہیں۔ واسم کے ہٹ سے جانے کے بعد ورشا نے مترنم لہجے میں کہا، اچھا جناب، پہلے میں بناتی ہوں چائے، چائے پی کر باہر نکلتے ہیں، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہے تم چائے بنا لیتی ہو؟ ساحل عمر نے حیرت ظاہر کی۔ جناب میں کھانا بھی زبردست پکاتی ہوں، آج رات کا کھانا جب پکا کر کھلاؤں گی تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، اس نے ایک ادا سے کہا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ فوراً ہی مسکراتی ہوئی واپس آئی، ٹیلی ویژن پر رکھا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور شوخی سے بولی، جب تک تمہارے ہاتھ میں سویٹ ڈش آئے اس وقت تک ورلڈ ڈش سے شوق فرماؤ۔ کھانے میں سویٹ ڈش بھی ہوگی؟ ساحل عمر نے ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے چمکیلی نگاہوں سے ساحل کو دیکھا۔ پھر تو تمہیں پوری رات کھانا پکاتے ہی گزر جائے گی، ساحل عمر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے نہیں، کیا سمجھا ہے مجھے؟ وہ اترا کر بولی، اچھا پکاتی ہوں اور جلدی پکاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ کیتلی چولہے پر رکھ کر وہ ساتھ لایا ہوا سامان کھولنے لگی۔ ساحل عمر نے ٹی وی چینل آن کر کے چینل بدلنے شروع کیے۔ چند لمحے وہ ایک چینل کا جائزہ لیتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ بالآخر وہ ایک میوزک چینل پر ٹھہر گیا۔ اس وقت اسکرین پر میڈونا چھائی ہوئی تھی۔ میڈونا کے گانے کی آواز سن کر ورشا نے کچن سے جھانکا، تھوڑی سی آواز بڑھا دو۔ اچھا، ساحل عمر نے یہ کہہ کر تھوڑی سی آواز تیز کر دی۔ کیا تمہیں میڈونا پسند ہے؟ ہاں بہت، ساحل عمر نے زور سے کہا۔ اور مائیکل جیکسن؟ اس کی تو دیوانی ہو۔ تمہاری پسند آخر اس قدر تیزی سے تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ 2 دن پہلے تو تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری دیوانی ہوں، ساحل عمر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور شریر نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پھر کچن میں چلی گئی۔ 2 کپ چائے تیار کر کے اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، پھر ایک چمچے میں 2-4 بوند پانی لے کر اس پر ایک بار پھونک ماری اور اس چمچے کو ایک کپ میں ڈبو کر نکال لیا۔ ٹرے میں 2 کپ سجائے، لاؤنج میں میز پر ٹرے رکھی، ساحل عمر کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنا کپ قالین پر رکھ کر ساحل عمر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارے کہاں بیٹھ گئیں؟ اوپر آ جاؤ، ساحل عمر نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تمہارے چرنوں میں، یہ کہہ کر اس نے اس کا پیر پکڑ لیا اور اسے چومنے کے لیے جھکی۔ او نو، ساحل عمر نے فوراً اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ خدا کے لیے ورشا، مجھے انسان رہنے دو، دیوتا مت بناؤ۔ تم میرے لیے کسی دیوتا سے کم نہیں، اس نے بڑی عقیدت سے کہا۔ او یار، میں کوئی دیوتا ویوتا نہیں، تم شرافت سے صوفے پر آ کر بیٹھ جاؤ، چائے پیو اور باہر نکلو، ساحل عمر نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ بڑی فرما برداری سے قالین سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور چائے پیتے ہوئے خاص انداز میں دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولا۔ ساحل، یو آر اے کلر، وہ ایک ادا سے بولی۔ یہ ڈائلاگ میں نے کسی انگلش فلم میں سنا ہے اور شاید راکیل ویلچ کے لیے کہا گیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا مکالمہ کسی عورت کے لیے ہی اچھا لگتا ہے، ساحل عمر نے یہ کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ حالانکہ اصل قاتل مرد ہوتا ہے، اس نے بات کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ مرد عورت کے معاملے میں خاصا بے وقوف واقع ہوا ہے۔ کوئی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو بآسانی بے وقوف بنا سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ الو بنا سکتی ہے۔ عورت مرد کی بڑی کمزوری ہے۔
क्या तुम उन्हीं मर्दों में से हो? उसने तिरछी निगाहों से उसे देखा। मेरी क्या बात करती हो, मैं तो परले दर्जे का अहमक हूं। फिर तुम्हें क्या उल्लू बनाना, तुम तो बने बनाए हो। वो हंसकर बोली। मुझे बेवकूफ बनाने का इरादा था क्या? उसने पूछा। नहीं, मैं बेवकूफ बनाने पर यकीन नहीं रखती। सच बताऊं साहिल, मैं तुम्हारे बारे में तजादात का शिकार हूं। उसने उलझे हुए लहजे में कहा। क्या कहना चाहती हो? पता नहीं साहिल, मैं क्या चाहती हूं, तुम क्या चाहते हो, कोई और क्या चाहता है? वो खोए हुए अंदाज में बोली। अरे तुम तो सीरियस हो गई, साहिल उमर ने अपना कप ट्रे में रखते हुए कहा। भाई तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई। थैंक यू, वर्षा ने मुस्कुरा कर कहा। जब वो भी चाय पी चुकी तो उसने अपना कप मेज पर रखा और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, आओ चलो समंदर पर चलें। ये एक मखसूस बीच था, यहां आम लोगों का गुजरना था। आज तो यहां खास लोग भी बराए नाम थे। बस दो चार जोड़े कुछ फासले पर अपनी अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ थे। छुट्टी का दिन जो ना था। साहिल उमर और वर्षा दोनों ही जीन्स और शर्ट्स में थे। सूरज समंदर की तरफ झुक रहा था और वर्षा साहिल उमर का हाथ पकड़े समंदर की तरफ बढ़ रही थी। सामने बेकरार समंदर फैला हुआ था। समंदर का अपना एक हुस्न है। आप उसे डूबते सूरज के पस मंजर में देखें या निकलते सूरज के पेश मंजर में, माह कामिल में उसका नज़ारा करें या मुख्तलिफ मौसमों में उसे देखें, आप उसे हर बार मुख्तलिफ पाएंगे। ये सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और होता है। उसका मिजाज बदलते देर नहीं लगती। उसके तेवर महबूब जैसे होते हैं और दिलकशी में भी महबूब जैसा होता है। साहिल उमर को समंदर बहुत पसंद था। वो उसे देखकर पागल हो जाता था। समंदर की लहरें उसके दिल के तारों को हिला देती। जाने क्यों उसे ऐसा महसूस होता जैसे समंदर उसे पुकार रहा हो, बुला रहा हो। वो समंदर में बेपनाह कशिश महसूस करता था और ये कशिश उस वक्त दुगनी हो गई थी। एक हसीन लड़की का हाथ जो उसके हाथ में था। एक तरफ पुरकशिश लड़की, दूसरी तरफ पुरकशिश समंदर। दो कशिशें एक साथ मिल गई थीं। वो पागल कैसे ना हो जाता। उसने वर्षा का हाथ मजबूती से थामा और समंदर की तरफ भागने लगा। रुक जाओ साहिल, ज्यादा अंदर मत जाओ, मुझे इसकी मौजों से डर लगता है। वर्षा ने उसे मजीद आगे जाने से रोकना चाहा। डरती हो? साहिल उमर ने रुक कर कहा। डरती नहीं हूं, एहतियात लाजिम है। समंदर चढ़ा हुआ है, ज्यादा अंदर जाना ठीक नहीं। इतनी देर में समंदर की एक बड़ी लहर आई। उन दोनों के कदम डगमगाने लगे। उसी वक्त वासिम पर्दा छोड़कर बरखा से मुखातिब हुआ। वो दोनों समंदर में जा चुके। वो बड़ी देर से पर्दे से लगा बैठा था। वक्फे वक्फे से वो पर्दा हटाकर देख लेता था। बिलाखिर वर्षा और साहिल उसे समंदर में जाते हुए नजर आ ही गए। आओ फिर नीचे चलो, बरखा ने फौरन कहा। आइए। वज़ाइफ की किताब के सफ़ा 7 पर जो अमल दिया गया था, उसको पढ़ने के लिए हाफिज मूसा ने जो हिदायत दी थी, उसके मुताबिक उस अमल को रात 12 और 1 बजे के दरमियान करना था। दूसरे कमरे में मुकम्मल तारीकी का होना बहुत ज़रूरी था। इस अमल के लिए नासिर मिर्जा का स्टडी रूम बेहतरीन था। खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे, जिनकी वजह से कमरे में गहरी तारीकी मुमकिन थी। कोई 11:15 बजे के करीब नासिर मिर्जा कमरे में आया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। घर वालों को हिदायत कर दी कि उसे किसी भी सूरत में डिस्टर्ब न किया जाए। पर्दे खुले हुए थे। उसने पर्दे बराबर किए। अमल करने के लिए एक जगह का इंतखाब किया। फिर ठीक 12 बजे कमरे की लाइट ऑफ करके वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। उस वजीफे पर कोई खास मेहनत न थी। 5 रातों का वजीफा था। वजीफे के दौरान ज्यादा पढ़ना भी ना था। जो बताया गया था उसे 15-20 मिनट में बआसानी खत्म किया जा सकता था। नासिर मिर्जा को अभी वजीफा शुरू किए 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि उसने अपने बहुत करीब कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कुत्ता कमरे में मौजूद हो। कुत्ते के रोने की मनहूस आवाज सुनकर नासिर मिर्जा बेख्तियार चौंक पड़ा। नीचे पहुंचकर वासिम खिड़की का जरा सा पर्दा हटाकर बैठ गया, ताकि अगर वो दोनों हट में वापस आ रहे हों तो बरखा को बर वक्त इत्तला कर सके। बरखा ने किचन का रुख किया। वहां एक ट्रे में मुर्गी का गोश्त मौजूद था।
برکھا نے گوشت میں سے مرغی کی دونوں ٹانگیں نکال لیں اور اوپر سے لائی ہوئی ایک ٹانگ اس نے گوشت میں شامل کر دی۔ اس ٹانگ پر اس نے عمل کیا ہوا تھا۔ یہ ٹانگ پروگرام کے مطابق ساحل عمر کو کھلائی جانی تھی۔ نکالی ہوئی دونوں ٹانگیں اس نے ایک پلیٹ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک تکیہ اٹھایا، اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر کچن سے لائی ہوئی چھری کی نوک پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس چھری سے تکیے پر ساحل کا نام لکھا۔ کوئی 10 منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھی، چھری پر پڑھ کر پھونکتی اور ساحل کا نام لکھتی رہی۔ آخری بار جب اس چھری سے تکیے پر نام لکھا تو سفید تکیے پر اس کا نام ابھر آیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا نام تازہ خون سے لکھا گیا ہو اور یہ خون چھری سے نکلا ہو، لیکن چھری کی نوک بالکل صاف تھی۔ تکیے پر ساحل کا نام دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے وہ تکیہ اپنی گود سے اٹھا کر بیڈ پر الٹ دیا اور اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر دھیرے سے نعرہ لگایا، واہ! اور پھر فوراً ہی تکیے کو سیدھا کر دیا۔ اب اس تکیے سے ساحل عمر کا نام صاف ہو چکا تھا۔ اس بیڈ پر 2 تکیے تھے اور دونوں یکساں تھے۔ ساحل عمر کے تکیے کی پہچان کے لیے اس نے تکیے کے ایک کونے پر لپسٹک لگا دی۔ اس نشان کو ساحل عمر محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن ورشا فوراً پہچان سکتی تھی۔ اس تکیے کو الگ رکھ کر اس نے دوسرے تکیے کو اپنے نزدیک کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ باہر سورج کب کا ڈوب چکا تھا، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ واسم ان پر مسلسل نظریں رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں جب سمندر کی موجوں سے کھیل کر تھک گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہٹ کی طرف چلا جائے۔ ویسے بھی اندھیرا اب اتنا ہو گیا تھا کہ سمندر کی لہر کا ٹھیک طرح سے اندازہ کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ دونوں جب ہٹ کی طرف بڑھنے لگے تو واسم نے فوراً پردہ چھوڑ دیا۔ ہٹ کے اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ واسم نے فوراً جیب سے لائٹر نکالا، اسے جلا کر تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر اس نے اندازہ کیا کہ برکھا کہاں ہے۔ لائٹر کی دھیمی روشنی میں وہ اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، برکھا جی۔ برکھا اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ آ رہے ہیں۔ او چلو پھر نکلو یہاں سے، لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی تھی، برکھا تیزی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ لائٹر کی روشنی میں ہی وہ دونوں جس طرح اوپر سے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ او یار یہاں تو بھیانک اندھیرا ہے، ساحل عمر نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں سمندر پر جانے سے پہلے لائٹیں جلا کر جانا چاہیے تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم دروازے پر رکو، میں اندر جا کر لائٹ جلاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ورشا کیا تم اس سے پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ ہاں میں کئی مرتبہ یہاں آئی ہوں، اپنی ممی کے ساتھ، ورشا اندر جاتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ تمہیں اس ہٹ میں آ کر ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ تم یہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو، یہاں تک کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ لائٹ کے بٹن کہاں ہیں، ساحل عمر نے وضاحت کی۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا میرے رانجھن، تم کتنے ذہین ہو، ورشا نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ ذہین آدمی تھوڑا سا نہانا چاہتا ہے، ساحل عمر نے اپنا بیگ کھول کر کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ واش روم کدھر ہے؟ جناب تھوڑا سا کیوں، بہت سا نہائیے، پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں، ورشا نے ہنس کر کہا۔ واش روم بیڈ روم کے ساتھ ہے، وہ سامنے۔ ساحل عمر واش روم میں گھسا۔ یہ ایک صاف ستھرا واش روم تھا، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر قرینے سے رکھی تھی۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے تعویذ کا خیال آیا، اس کا گلا خالی تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے عجلت میں تعویذ پہننا ہی بھول گیا تھا۔ بیگ میں جو 2 جوڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں اماں نے رکھ دی تھیں، بس وہ ورشا کو بیٹھا دیکھ کر جلدی سے بیگ اٹھا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ تعویذ کو گلے میں نہ پا کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ جہاں تھا وہاں اس تعویذ کی اشد ضرورت تھی اور وہیں وہ موجود نہ تھا۔ آخر وہ تعویذ گلے میں ڈالنا بھولا کیسے؟ کیا اس بھول میں ورشا کا ہاتھ تھا؟ اس بات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو ورشا کو کچن میں مصروف پایا۔ واہ بڑی زبردست خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ساحل عمر کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ میرے رانجھن تم یہاں کھڑے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ تم سدا اسی طرح کھڑے رہو اور میں یوں ہی تمہارے لیے کھانا بناتی رہوں۔
वर्षा ने उल्टे हाथ की पुश से पसीना पोंछते हुए कहा, इस तरह तो मैं खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। तुम कोई ढंग की ख्वाहिश नहीं कर सकती? वो हंसा। क्यों नहीं, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। उसने एक अदा से देखा। दम न निकालो, खाना निकालो। भूख लगी है? उसने पूछा। ऐसी वैसी? साहिल उमर ने पेट पर हाथ फेर कर कहा। बस 10-15 मिनट और लगेंगे, उसने तसल्ली दी। ओके, मैं जब तक डिश से दिल बहलाता हूं। वो लाउंज की तरफ जाते जाते रुक गया। फिर बोला, क्या तुम नहीं नहाओगी? क्यों नहीं? शावर लेने में मुझे 2 मिनट लगते हैं। उसने कढ़ाई गोश्त और बेसन का हलवा बनाया था। नान वो साथ लेकर आई थी। उसने सच कहा था। उसने खाना बहुत लजीज और मिनट्स में तैयार किया था। साहिल उमर गोश्त बहुत कम खाता था। जब उसने तकल्लुफ दिखाया तो वर्षा ने कहा, आज मैं जो खिलाऊंगी वो खाना पड़ेगा। ये कहकर उसने उसकी प्लेट गोश्त से भर दी। उसमें वो टांग भी मौजूद थी जिस पर बरखा ने कुछ अमल किया था। दूसरी बोटियों के साथ वो टांग भी साहिल उमर के पेट में चली गई। खाने के बाद उस पर कुछ गुनूदगी सी छाने लगी तो वो सोफे पर ही पांव फैलाकर लेट गया। वर्षा ने चाय बनाई, उसे हिलाकर उठाया। जनाब चाय, क्या नींद आ रही है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नींद क्यों आ रही है? शायद मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। कोई ज्यादा वादा नहीं खाया। चिड़िया जैसी तो आपकी खुराक है, आपसे ज्यादा तो मैंने ही खा लिया था। वर्षा हंसकर बोली, चलें चाय पी लें, एकदम कड़क है, आंखें खुल जाएंगी। साहिल उमर ने खामोशी से चाय का कप लिया और फिर आंखें बंद कर लीं। क्या बहुत नींद आ रही है? हाँ भाई। फिर बेडरूम में जाकर लेट जाएं, थोड़ी देर सो लें, फिर मैं आपको उठा लूंगी। ये बात याद रखें कि आप यहां सोने के लिए नहीं आए हैं। बातें करेंगे, ताश खेलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। मैं अपनी पसंद के कैसेट लेकर आई हूं। अच्छा, हाँ हाँ जरूर। उसने बमुश्किल आंख खोलकर चाय का घूंट लिया, फिर कप उसकी तरफ वापस करते हुए बोला, भाई मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सो जाऊं। ये तुमने खाने में कुछ मिला दिया था क्या? मेरे रांझन, जो खाना तुमने खाया है वही खाना मैंने भी खाया है। मुझे तो नींद नहीं आ रही। भाई मुझे तो आ रही है। ये कहकर वो सोफे पर ही लुढ़क गया। वर्षा ने बेडरूम से लिपस्टिक लगा तकिया उठाया और उसके सर के नीचे रखती हुई बोली, सर उठाएं, ये तकिया लगा लें। अच्छा। साहिल उमर ने बमुश्किल सर उठाया। वर्षा ने तकिया उसके सर के नीचे रख दिया और बोली, अब आराम से सो जाओ मेरे रांझन, गुड बाय। साहिल उमर ने कुछ जवाब देना चाहा लेकिन वो बोल ना सका। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो नर्म नर्म रुई में धंसता चला जा रहा हो। चंद लम्हों के बाद वो अपने होश गंवा बैठा। वर्षा कुछ देर बैठी उसकी सूरत देखती रही। साहिल उमर एक खूबसूरत लड़का था। उस वक्त उसके चेहरे पर बला की मासूमियत छाई हुई थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसके होंठों की बनावट ही कुछ इस तरह की थी कि वो होंठ बंद करता तो यूं लगता जैसे धीरे से मुस्कुरा रहा हो। वर्षा उस वक्त मतजाद कैफियत से दो चार थी। मां के प्लान के मुताबिक उसने हर वो काम कर दिया था जो वो चाहती थी। वो खुश थी कि उसने अपनी मम्मी के मंसूबे को बखैर खूबी पाया तकमील तक पहुंचा दिया था। एक तरफ वो खुश थी तो दूसरी तरफ वो खौफजदा भी थी, अफसुर्दा भी थी। वो अपनी मां के अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मां ने मछली पकड़ने के लिए उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो चारा बनने पर मजबूर थी। उसमें इन्हिराफ की कुव्वत ही नहीं रही थी। शुरू में तो वो उसे एक खेल ही समझती रही थी, लेकिन अब जबकि साहिल उमर गहरी नींद सो चुका तो उस पर एक अफसुर्दगी सी छा गई थी। शायद वो अपने किए पर पछता रही थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक उम्मीद की किरण चमकी। उसने साहिल उमर के गले को टटोला, फिर कमीज का एक बटन खोलकर देखा। जाने क्यों उसे देखकर शौक लगा। उसके गले में तावीज न था। अब साहिल उमर को कोई बचाने वाला न था। उसके बचाव की कोई सूरत न रही थी। वर्षा कुछ देर गुमसुम बैठी रही, फिर वो बेख्तियार उसके चेहरे पर झुकने लगी। फिर उठते हुए उसके दिल में एक ख्याल आया कि वो कहे, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, मगर वो दिल में आई बात होंठों पर न ला सकी। उसने जीने के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।
कुछ देर तवक्कुफ किया। जीने पर किसी के आने की आवाज आई। दरवाजे के ताले में चाबी घूमी और फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजा वासिम ने खोला था। वो वर्षा को देखकर एक तरफ हो गया। वर्षा खामोशी से जीना तय करने लगी। नासिर मिर्जा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। कुत्ते के रोने की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी और अमल जारी रखा। कमरे में अंधेरा होने के बावजूद दो चमकदार आंखें उसे घूरती हुई नजर आईं। साथ ही गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। वो कुत्ता था, भेड़िया था, जो भी था, लेकिन था गधे जितना ऊंचा, क्योंकि उसकी आंखें खासी ऊंची थीं। वो कुत्ते की तरह हाँप रहा था और भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। नासिर मिर्जा मजबूत दिल गुर्दे का मालिक था। फिर हाफिज मूसा ने उस अमल के तमाम नशीब व फराज उसे समझा दिए थे। खौफ की एक हल्की सी लहर उसके दिल में जरूर उठी थी, लेकिन साथ ही ये इत्मीनान भी था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नासिर मिर्जा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अमल जारी रखा। ओ बेवकूफ, तू किन चक्करों में पड़ा है? कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी। ये बड़ी करख्त आवाज थी। नासिर मिर्जा ने फिर आंखें खोल दी। कमरे में वो मौजूद थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आंखें खोलकर क्या देखता है? अपनी ये खराफात बंद कर, वरना पछताएगा। फिर वही आवाज गूंजी। नासिर मिर्जा अंदाजा न कर पाया कि यह आवाज किसकी है। आया यही कुत्ता या भेड़िया बोल रहा है, या इसके साथ कोई और भी कमरे में मौजूद है? नासिर मिर्जा ने खामोशी से अपना अमल जारी रखा। सुनता नहीं? क्या बहरा है? देखता नहीं? क्या अंधा है? क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़ गया है? तू जानता नहीं कि हम जिसके पीछे लग जाते हैं उसे मार कर ही छोड़ते हैं? वो जो भी था, मुसलसल धमकियां दिए जा रहा था। नासिर मिर्जा मुसल्ले पर बैठा था। दाएं हाथ में उसकी तस्बीह थी। वो पूरे एतमाद से अपने अमल जारी रखे हुए था। उसकी उंगली के दरमियान तेजी से तस्बीह के दाने फिसल रहे थे। ओ बेवकूफ, बंद कर अपनी बकवास, नहीं तो मैं तेरे ऊपर छलांग लगा रहा हूं। तेरी खोपड़ी उतार कर ले जाऊंगा। इसके साथ ही गुर्राहट में इजाफा हो गया। नासिर मिर्जा ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। उसके पास ही 6 सेल की एक पावरफुल टॉर्च रखी हुई थी। अब हद हो गई थी। उसकी बकवास मुसलसल जारी थी। उसको थोड़ा सा सबक सिखाना जरूरी हो गया था। नासिर मिर्जा ने बाएं हाथ में टॉर्च थामकर उसका बटन एकदम ऑन कर दिया। टॉर्च की तेज रोशनी उस खबीस पर पड़ी। एक लम्हे को नासिर मिर्जा का दिल कांप कर रह गया। वो इंतहाई खौफनाक शक्ल का जानवर था। वो न कुत्ता था न भेड़िया था। वो उन दोनों से मिलता जुलता जरूर था, लेकिन वो चीज ही कुछ और था। उसका कद भी गधे जितना था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जैसे किसी गुब्बारे की तरह फट गया। एक तेज गुर्राहट सुनाई दी और फिर सामने कुछ न रहा। नासिर मिर्जा ने फौरन ही टॉर्च बंद कर दी और अपना अमल जारी रखा। कमरे में फिर से गहरी तारीकी छा गई। वर्षा ऊपर पहुंची तो बरखा को शिद्दत से मुंतजिर पाया। वो उसे देखकर तेजी से आगे बढ़ी। ओ मेरी जान, ये कहकर उसने वर्षा को अपने गले से लगा लिया। बरखा के गले लगते ही उसे शदीद बदबू का भपका महसूस हुआ। वो जल्दी से उससे अलग हो गई और जबरदस्ती मुस्कुराई। हाय मम्मी। क्या हुआ? बरखा ने वर्षा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा लिया। जब वासिम दरवाजा खोलकर गैलरी में चला गया और अंधेरे में आंखें फाड़कर समंदर को देखने लगा। समंदर दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता सुनाई जरूर दे रहा था। लहरों की आवाज अंधेरे में बड़ी खौफनाक महसूस हो रही थी। मम्मी, जो तुम चाहती थी वो हो गया है, वर्षा ने गहरा सांस लेकर कहा। वो चाहती थी कि उसके लहजे से उदासी जाहिर ना हो, इसलिए वो थोड़ा सा मुस्कुराई भी। वो सो रहा है, गहरी नींद। मैंने उसे बूटी भी खिला दी है और तकिया भी उसके सर के नीचे रख दिया है। ओह मेरी बच्ची, तेरा जवाब नहीं। वो वर्षा का हाथ चूमती हुई बोली। मुझे माना हासिल हो जाए, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करती हूं। मम्मी, भाड़ में जाए तुम्हारा माना। उसे एकदम गुस्सा आ गया, लेकिन ये ऐसा गुस्सा था जिसका इजहार मुमकिन न था। वो अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई। इस तरह जुबान पर आए हुए अल्फाज भी आवाज न बन सके। उसने खामोश निगाहों से मम्मी को देखा और फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। क्या हुआ वर्षा, तुम कुछ परेशान हो? बरका ने पूछा। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूं। अच्छा तुम लेट जाओ, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं।
बरखा ने तेज नजरों से उसकी पेशानी की तरफ देखा और कुछ पढ़कर फूंका। दर्द की एक तेज लहर उसके सर में उठी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। ओ मम्मी, लेट जाओ, बरखा ने हुक्म दिया। उसके लहजे में खुर्राहट आ गई थी। अच्छा मम्मी, वर्षा के हवास यकदम जवाब दे गए। उसे लगा जैसे उसे जकड़ लिया गया हो। उसने बेबसी से बरखा की तरफ देखा और बिस्तर पर ढेर हो गई। बरखा ने उसके हाथ पांव सीधे कर दिए, उसके सर से तकिया निकाल दिया, सर जरा सा ऊपर कर दिया। उसकी आंखें खुली थीं और वो एक टुक छत को घूरे जा रही थी। वर्षा, आंखें बंद कर लो और याद रखो अब तुम उस वक्त तक नहीं उठोगी जब तक मैं ये न कहूं कि वर्षा उठ जाओ। सुन लिया तुमने वर्षा? उसने हुक्म दिया। जी मम्मी, मैंने सुन लिया। मैं आंखें बंद कर रही हूं। वर्षा ने किसी मामूल की तरह आंखें बंद कर लीं। वासिम, बरखा ने बेड से उठते हुए आवाज दी। जी बरखा जी। वो फौरन अंदर आ गया। देखो यहां वर्षा लेटी है, मैं नीचे जा रही हूं। तुम गैलरी में खड़े रहोगे, जरा आंखें खुली रखना। जी जी, उसने सर झुकाकर कहा। जाओ, बरखा ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। वासिम फौरन दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और गैलरी में मुस्तैद होकर खड़ा हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद बरखा ने अपना हाथ उठाकर एक जोरदार अंगड़ाई ली, रक्स के अंदाज में घूमी और फिर बड़े सरशार अंदाज में दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगी। साहिल उमर आंखें मूंदे लेटा था। उसे अपनी खबर न थी। वो नहीं जानता था कि उस पर क्या गुजरने वाली है। बरखा आंखों में ख्वाहिशात के ख्वाब सजाए उसकी तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो अपने मजमूम अजाइम में कामयाब होती, जीने का दरवाजा धाड़ से खुला। वासिम तेजी से अंदर आया। वो वासिम को अपने सामने पाकर गुस्से से चीखी। क्या है? बरखा जी, गजब हो गया, वो बमुश्किल बोला। वासिम ने बड़े गलत वक्त पर मुदाखलत की थी। बरखा उसे देखकर एकदम जल उठी थी। वो भड़कता शोला बन गई थी। लेकिन जब उसने वासिम के चेहरे पर नजर की तो उसे एहसास हुआ कि कोई संगीन सूरत हाल है। वासिम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अगर कोई संगीन सूरत हाल ना होती तो वासिम हरगिज मुदाखलत बेजा का मुर्तकिब ना होता। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। वासिम हुक्म का गुलाम था, लेकिन अकल भी रखता था। उस वक्त उसने इसीलिए हुक्म अदूली की थी। अपनी हुदूद को तोड़कर बरखा के शबिस्तान में दाखिल हो गया था। क्या हुआ, जल्दी बोलो, बरखा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। वो तहकाल आ रहा था। वासिम ने पूरी सूरत हाल एक जुमले में बयान कर दी। तहकाल? वो कुछ हैरत और गुस्से से बोली। फिर वो फौरन ही कालीन पर आसन जमा कर बैठ गई। उसने अपने बाजू पर उस जगह अंगूठा रखकर दबाया जहां बिच्छू उसके बाजू पर गुदा हुआ था। अंगूठा उसने बिच्छू के मुंह पर रखा और फिर उसने अपने मुंह से कुछ अजीब से अल्फाज निकाले और घुटी घुटी आवाज में बोली, और मदद, और मदद, और हास्कल को भेजो, और हास्कल को भेज। तहकाल जो अब हट के नजदीक आ पहुंचा था और जिसके लिए बंद दरवाजे और पत्थर की दीवारें कोई माना न रखती थीं, चंद लम्हों बाद वो बरखा को उसके किए की सजा देने वाला था कि अंधेरे को चीरता हुआ हास्कल नमूदार हुआ। वो हास्कल जो न कुत्ता था और न भेड़िया, लेकिन गधे की तरह चसीम था। उसकी खौफनाक चमकती आंखें, सिया रात जैसा रंग, वो तारीकी में महज अपनी आंखों की वजह से पहचाना जाता था। उसने छलांगे मारते हुए तहकाल की एक टांग अपने बड़े से भयानक मुंह में दबाकर चबा डाली। तहकाल इस नागहानी मुसीबत को समझ न पाया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। जब उसने पलट कर देखा तो अपने सामने किसी ऐसी चीज को पाया जिसे उसने इससे कबल नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए और बाहर की फजा खौफनाक आवाजों से गूंजने लगी। कुछ देर के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। बस मौजे मारते समंदर की आवाज बाकी रह गई। दूसरे दिन 3 बजे के करीब साहिल उमर के घर के सामने एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की पिछली सीटों पर दोनों माँ बेटी बड़ा जमान थी और अगली सीट पर साहिल उमर मौजूद था। वो गाड़ी से उतरकर पिछली खिड़की पर आया। उधर बरखा और दूसरी तरफ वर्षा बैठी थी। साहिल उमर ने झुककर गाड़ी के अंदर झांका। वर्षा ने उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन साहिल उमर ने कोई तवज्जो न दी। वो बरखा की तरफ देख रहा था। तब बरखा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया। साहिल उमर ने उसका हाथ बेताबी से थाम लिया।
वर्षा ये देखकर एकदम बुझ सी गई। अच्छा साहिल, फिर मिलेंगे। देखो फोन करना ना भूलना, मैं इंतजार करूंगी। जो बात वर्षा ने कहना थी वो बरखा ने कही। क्यों नहीं बरखा जी, मैं आपको जरूर फोन करूंगा। जो बात वर्षा ने सुनना थी वो बरखा ने सुनी। अच्छा बाय। बरखा ने उसे चमकती आंखों से रुखसत किया। बाय, वो ये कहकर सीधा खड़ा हो गया। वासिम चलो, बरखा ने हुक्म दिया। बरखा के हुक्म के साथ ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। साहिल उमर बड़ी दिलचस्पी से गाड़ी को जाता देखता रहा। जब वो गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो उस पर उदासी सी छा गई। उसका जी चाहा कि वो अपनी गाड़ी निकालकर उन लोगों के पीछे हो ले। फिर वो बोझल कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा। बैल बजाने पर दरवाजा अम्मा ने खोला। वो उसे दरवाजे पर पाकर एकदम खिल गईं। एक रात की गैर मौजूदगी अम्मा पर भारी पड़ी थी। साहिल उमर यूं घर से गायब तो रहता था, लेकिन कभी पूरी रात के लिए गायब ना हुआ था। अम्मा को उसे देखे बगैर कहां करार था। आ गए बेटे? अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। उसके हाथ से बैग लेने की कोशिश की। नहीं अम्मा, बैग में कोई वजन नहीं है, साहिल उमर ने मुस्कुरा कर कहा। खैरियत तो रही? हाँ बिल्कुल, अम्मा ने गेट बंद करके उसके साथ चलते हुए कहा। साहिल, रात तो गुजर गई, लेकिन आज का दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा है। क्यों अम्मा? साहिल उमर ने पूछा। बस तुम याद आए जा रहे थे, अम्मा ने उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। वाह अम्मा, मैं कौन सा दुबई चला गया था? साहिल उमर घर में दाखिल होता हुआ बोला। मैंने आपसे कहा था कि 11-12 बजे तक आ जाऊंगा। मेरा ख्याल था कि हम नाश्ता करके वहां से निकल आएंगे, लेकिन वर्षा खाना पकाने में लग गई। फिर हम वहां से खाना खाकर निकले, इसलिए देर हो गई। तो क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम घूम फिर आए, अम्मा ने बैग उससे लेते हुए कहा। जाओ आराम कर लो, फिर रात को बातें होंगी। बस अम्मा, आराम क्या करूंगा, थोड़ा सा नहा लूं, बदन चिपक रहा है। और हां अम्मा, किसी का फोन तो नहीं आया? साहिल उमर ने पूछा। नहीं, इत्तेफाक से किसी का फोन नहीं आया, अम्मा ने बताया। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी नजर रशा मलूक की तस्वीर पर लटके तावीज पर पड़ी। उस तावीज को साहिल उमर ने बड़ी अजनबी निगाहों से देखा, और रशा मलूक के चेहरे को तो उसने देखने की जरूरत ही न समझी। वो अपनी तस्वीर के सामने से इस तरह गुजर गया जैसे ये पेंटिंग किसी और ने बनाई हो। ऐसी बेरुखी के आदमी का दिल कट कर रह जाए। जब वो नहाकर बाहर निकला तो एक ख्याल उसके दिल में जड़ पकड़ता हुआ महसूस हुआ। यह ख्याल उसके दिल में नहाते हुए आया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इस ख्याल को किसी ने बुलंद आहंग में उसके दिल में डाला हो। फिर यह ख्याल बूंद बूंद उसके दिल पर बरसता रहा, और जब वो नहाकर बाहर आया तो यह ख्याल बड़ी हद तक पुख्ता हो गया था। कपड़े तब्दील करके उसने बाल बनाए, फिर वो कमरे में टहलने लगा। टहलते हुए उसकी नजर बार बार तावीज पर पड़ रही थी। कोई और वक्त होता तो वो कब का उस तावीज को अपने गले में डाल चुका होता, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही बात थी। बिलाखिर उससे रहा ना गया। उसने तावीज उतारकर अपनी कमीज की जेब में डाल लिया और कमरे से बाहर निकल आया। अम्मा सामने मौजूद न थी। वो खामोशी से घर के पिछवाड़े आ गया। बागबानी का उसे खासा शौक था, और ये शौक उसे अपनी मम्मी से मिला था। इस घर में जितने पेड़ पौधे नजर आते थे वो उसकी मम्मी के हाथों के लगे हुए थे। उसकी मम्मी पेड़ पौधों की देखभाल में लगी होती तो साहिल उमर भी उनके साथ चला आता। वो अपनी मम्मी के साथ बागबानी में दिलचस्पी लेता, उनका हाथ बटाता। उनके इंतकाल के बाद तो उसने पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। अगरचे हफ्ते में 2-3 बार एक माली पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आता था, और ये माली बहुत पुराना था, मम्मी के जमाने से आता था। फिर भी बहुत काम होते थे। सबसे बड़ा काम तो पौधों को पानी देने का होता था। घर के पिछवाड़े एक सिल्वर की पुरानी बाल्टी पड़ी थी। उसके अंदर कई किस्म की खुरपियां पड़ी थीं। साहिल उमर ने एक तेज खुरपी निकाल ली और खड़े होकर जमीन का जायजा लेने लगा। तब उसे एक कोना नजर आया। ये उस काम के लिए मुनासिब जगह थी। उसने जल्दी जल्दी तेज खुरपी से उस कोने की मिट्टी खोदी, और जब 6 इंच गहरा एक छोटा सा गड्ढा बन गया तो उसने अपनी जेब से तावीज निकालकर गड्ढे में रख दिया और उस गड्ढे को मिट्टी डालकर दोबारा भर दिया। फिर खुरपी से जमीन को बराबर कर दिया। इस काम से फारिग होकर वो बड़े इत्मीनान से उठा और खुरपी बाल्टी में फेंक कर जब मुड़ा तो अम्मा को अपने सामने खड़ा पाया। उनके हाथ में चाय का कप था और वो उसे ढूंढती हुई यहां तक आ पहुंची थी।
کیا کر رہے تھے؟ کوئی نیا پودا لگایا ہے کیا؟ اماں نے اسے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے دیکھا تھا۔ ہاں اماں، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، اماں چائے اندر لے آؤ، میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ ہاں بیٹا چلو۔ اماں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ یہ وظیفے کی دوسری رات تھی۔ پہلی رات بخیر و خوبی گزر گئی تھی۔ پہلی رات ہاسکل ڈرانے آیا تھا۔ وہ جانور تھا، نہ کتا تھا نہ بھیڑیا۔ ناصر مرزا نے جب اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہ اس طرح غائب ہوا جیسے کسی غبارے میں سوئی چبو دی جائے۔ غبارہ پھٹ جائے تو پھر نظر کہاں آتا ہے؟ وہ بھی کسی غبارے کی طرح پھٹا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا تیزی سے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے پھینک رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وظیفے کو اندھیرے ہی میں پڑھنا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اچانک کمرے میں روشنی کا احساس ہوا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ یہ روشنی کہاں سے آئی۔ شبہ ہوا کہ کہیں کوئی پردہ تو ہٹا نہیں رہ گیا۔ سڑک سے کوئی گاڑی گزری ہو تو اس کی لائٹ اندر آ گئی ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر پردہ ہٹا ہوا ہوتا اور لائٹ کہیں باہر سے آئی ہوتی تو وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ روشنی تو مسلسل تھی۔ ناصر مرزا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس پر منکشف ہوا کہ یہ روشنی باہر کی نہیں، اندر کی ہے۔ اس کے سامنے ایک دیا روشن تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس دیے کے ساتھ ایک اور دیا رکھ دیا ہو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ناصر مرزا مستعد ہو گیا۔ اس کی انگلیاں مستقل دانے پھینک رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور دیے کا اضافہ ہوا۔ یہ 3 دیے بڑے سلیقے سے برابر برابر رکھے تھے۔ کوئی دیا آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا۔ ان کی لو بھی برابر تھی۔ کمرے میں ایک ناگوار بو پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ 3 دیوں کی روشنی سے کمرے کی خاصی تاریکی دور ہو گئی تھی۔ ناصر مرزا چوکس تھا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا، عمل کا تسلسل روکنے کے لیے تھا۔ حافظ موسیٰ نے ہر بات بہت واضح طور پر سمجھا دی تھی۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمل کا تسلسل روکنے کے لیے مختلف مظاہر سامنے آئیں گے۔ مظاہرہ ہو رہا تھا۔ 3 دیے روشن ہو چکے تھے۔ ناگوار بو آنی شروع ہو گئی تھی۔ جب اس عمل کا تسلسل نہ ٹوٹا تو نیا ناٹک رچایا گیا۔ ان 3 دیوں کے پیچھے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا۔ وہ بڑی تیزی سے چراغوں کے پیچھے سے نکل نکل کر ادھر ادھر پھیلنے لگے۔ کچھ ناصر مرزا کی طرف بڑھے۔ پھر چند دموں میں ان بچھوؤں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کمرے میں ہر طرف بچھو ہی بچھو دکھائی دینے لگے۔ اب ان بچھوؤں نے چاروں طرف سے ناصر مرزا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مرحلہ تھا۔ یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل والا بھی حوصلہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن ناصر مرزا حوصلہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مسلح کے چاروں طرف حصار کھینچا تھا، پھر مسلح پر بیٹھا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حصار کو توڑ کر اندر آنا کسی بھی مخلوق کا ممکن نہ تھا۔ یہ یقین اپنی جگہ، لیکن جب آدمی کسی تجربے سے گزرتا ہے اور وہ بھی کسی بھیانک تجربے سے، تو بعض اوقات یقین دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ یہ بچھو جب حصار تک پہنچے تو حصار کی نادیدہ لائن سے ٹکراتے ہی وہ اس طرح واپس پلٹے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ ان میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر غائب ہونے لگے۔ چند دموں بعد وہاں ایک بھی بچھو نہ رہا۔ ناصر مرزا نے وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایک پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی وہ دیے جھلملا کر بجھ گئے۔ کمرے میں پھر سے تاریکی چھا گئی۔ ناگوار بو بھی جاتی رہی۔ اس طرح وظیفے کی دوسری رات بھی بخیر و خوبی گزر گئی۔ اماں ایک جہاں خاتون تھیں۔ وہ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ جب سے ساحل عمر ایک رات سمندر پر گزار کر آیا تھا، اس کے اطوار تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ ساحل عمر نہ رہا تھا، کچھ اور ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بڑی تیزی سے زرد ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ یرقان کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اماں نے اسے ٹوکا تو ساحل نے اسے ان کا وہم گردانا۔ اس نے کہا، اماں نہ میری صحت کو کچھ ہوا ہے اور نہ میری رنگت کو۔ میں پہلے جیسا حشاش بشاش ہوں، مکمل طور پر صحت مند۔ آپ کو یوں ہی وہم ہوا ہے۔ اس کی رنگت ہی تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس کی عادتوں میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اگر کہیں بیٹھا ہے اور اس کی نظر کسی چیز پر جم گئی ہے تو بس اسے دیکھے جا رہا ہے۔ اماں اس کو ٹوکتی تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگتا۔
پھر سوال کرتا، کیا ہوا اماں؟ تم دیوار کو کیا گھورے جا رہے تھے؟ ارے نہیں اماں، یہ محض آپ کا وہم ہے، وہ ہنس کر انہیں ٹال دیتا۔ اماں جب بھی اس کی کسی غیر معمولی حرکت سے ٹوکتی یا نشاندہی کرتی تو وہ بڑی صفائی سے ان کا وہم قرار دے دیتا۔ اماں اس کی بات سن کر چپ تو ہو جاتی، لیکن ان کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اماں نے ساحل عمر کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ ان کے لیے جگر کے ٹکڑے سے کم نہ تھا۔ وہ ان کی گود میں پل کر جوان ہوا تھا۔ وہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ جو کچھ محسوس کر رہی تھیں صحیح محسوس کر رہی تھیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ساحل عمر کو ہوا کیا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہ تھا جس سے بات کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ لے دے کر ایک مرجینا تھی، وہ ایک ہمدرد قسم کی ملازمہ تھی۔ اس نے بھی صاحب میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ اماں نے اس کی بات سن ضرور لی تھی، لیکن اسے ہمراز نہیں بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مرجینا ساحل عمر کے سامنے کوئی ایسی بات کرے جو اس کی ناراضی کا سبب بنے۔ وہ ساحل عمر کی طرف سے خاصی فکر مند تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اس سلسلے میں کسی سے بات کریں۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں ناصر مرزا کا نام آیا۔ بات تو خیر مسعود آفاقی سے بھی کی جا سکتی تھی، دونوں ہی اس کے دوست تھے اور دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن مسعود آفاقی کچھ کھلنڈرا سا تھا۔ اماں کو یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ اسے بتائیں گی وہ بات اسی طرح اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ البتہ ناصر مرزا کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ایک جہاں دیدہ شخص ہے۔ وہ اسے جو کچھ بتائیں گی، اگر وہ منوون اس بات پر یقین نہیں کرے گا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ ناصر مرزا کو فون کر کے ساحل عمر کے بارے میں بتائیں کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر ابھی تک سو رہا تھا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ اماں نے ٹی وی لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اماں بولی۔ اماں میں ناصر بول رہا ہوں، یہ ساحل کہاں ہے؟ ناصر کی آواز سن کر اماں ایک دم خوش ہو گئیں۔ اس وقت اگر وہ کچھ اور بھی سوچ لیتی تو پورا ہو جاتا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بڑا اچھا ہوا جو تمہارا فون آ گیا۔ وہ کیوں اماں؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ میں تم سے خود بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ خیریت اماں؟ ساحل تو ٹھیک ہے؟ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ ساحل کے بارے میں ہی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ساحل ٹھیک ہے، اس وقت سو رہا ہے، اماں نے بتایا۔ اب تک سو رہا ہے؟ کیا رات کو دیر تک جاگتا رہا؟ 2-4 روز سے ساحل کے شب و روز بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ مجھے تو ساحل ہی نہیں لگتا۔ اماں نے اصل موضوع چھیڑا۔ ارے اماں ایسا کیا ہوا؟ ناصر مرزا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اماں نے جو تبدیلیاں نوٹ کی تھیں وہ ناصر مرزا کے گوش گزار کر دیں۔ ساری باتیں سن کر ناصر مرزا نے پوچھا، ایسا کب سے ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی کب سے آئی ہے؟ 2-4 دن پہلے وہ سمندر پر گئے تھے، وہاں ایک رات رہے بھی، انہوں نے بتایا۔ ہیں؟ ناصر مرزا حیران ہوا۔ کس کے ساتھ کیا تھا وہ سمندر پر؟ ورشا کے ساتھ، وہ خود لینے آئی تھی۔ اوہ، ناصر مرزا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اچھا اماں آپ پریشان نہ ہو، میں گھر آتا ہوں۔ وہ اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی آ کر اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اماں نے ایک پر اطمینان سانس لیا۔ ناصر مرزا سے بات کر کے انہیں خاصی تشفی ہو گئی تھی۔ ساحل عمر ایک اونچے پتھر پر کھڑا بھیگ رہا تھا۔ بارش بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ، قریب میں بہتا دریا، موسلا دھار بارش، تنہا بھیگتا ساحل۔ اچانک ساحل کا کسی نے ہاتھ پکڑا۔ یہ ایک نرم ملائم ہاتھ تھا، لیکن اس ہاتھ کی گرفت سخت تھی۔ وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے جا رہی تھی۔ جب وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچا تو ساحل عمر نے دیکھا کہ وہ رشا ملوک ہے، وہی باریک سفید ریشمی لبا تھا۔ اس نے اپنے لباس کو درست کیا اور کسی قدر غصے میں بولی، تمہیں بارش میں بھیگنے کا زیادہ شوق ہے، تم بھاگ کر اس درخت کے سائے تلے کیوں نہیں آ گئے؟ ہاں مجھے بارش میں بھیگنے کا بہت شوق ہے، میں بھیگ رہا تھا تو بھیگنے دیتی، مجھے یہاں کیوں لے آئیں؟ ساحل عمر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کی بارش ہے، تم پر یہ بارش کسی قسم کے اثرات مرتب کرے گی، میں تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔
तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं जो चाहे करूं, बारिश में भीगूं या दरिया में नहाऊं, हटो मेरे सामने से। कितनी खूबसूरत बारिश है और तुम खामखा मुझे इस बारिश में नहाने से मना कर रही हो। यह कहकर वो दरख्त के नीचे से निकला और तेजी से भागता हुआ फिर उसी ऊंचे पत्थर पर आन खड़ा हुआ जहां वो कुछ देर पहले खड़ा था। बारिश मूसलाधार जारी थी। वो आंखें मूंदे फिर से उस बारिश में भीगने लगा। साहिल, मेरी बात मान लो, मत भीगो बारिश में। ये बेमौसम की बारिश है। तुम बीमार हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, बेबस हो जाओगे। वो ऐसा ही चाहती है। रशा मलूक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन साहिल उमर ने उसकी बातों की तरफ ध्यान ना दिया। वो उसकी तरफ से पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। उसकी इस बेरुखी पर रशा मलूक का दिल कट कर रह गया। वो चाहती थी कि जिस बेमौसम बारिश में वो भीग रहा है ना भीगे। उसने फिर उस बारिश से बचाने के लिए कदम उठाए, लेकिन फिर रुक गई। वो जानती थी कि साहिल उमर जिद्दी है, वो कभी उसकी बात ना मानेगा। फिर वो ये भी जानती थी कि साहिल उमर अनजान है। उसे होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे कितना नुकसान पहुंच गया है और मजीद कितना पहुंचने वाला है। साहिल उमर, मैं जा रही हूं, उसने चीख कर कहा। अब भी वक्त है, इस घने दरख्त के नीचे आ जाओ। जाओ, उसने उसकी तरफ पीठ मोड़े मोड़े कहा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। काश तुम्हें परवाह होती, काश तुम मेरी बात समझ सकते, रशा मलूक ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मैं किसी की कोई बात नहीं समझना चाहता। मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, साहिल उमर ने खुश होकर कहा। और जब उसने पीठ मुड़कर देखा तो दरख्त के नीचे कुछ ना था। अभी उसे गए हुए चंद लम्हे ही हुए थे कि यह बारिश खून की बारिश में तब्दील हो गई। उसके कपड़े खून में सुर्ख हो गए। फिर उसने जहां भी नजर डाली, हर तरफ खून ही खून नजर आया। सारा पानी खून में तब्दील हो चुका था। तब घबराकर उसने रशा मलूक को आवाज देना चाहिए, लेकिन आवाज गले में घुट कर रह गई। एकदम उसकी आंख खुल गई। उसे कोई आवाज दे रहा था, साहिल उठो भाई, आखिर कब तक सोते रहोगे। जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो उसने देखा कि नासिर मिर्जा उसके सामने खड़ा हुआ है। वो एकदम उठकर बैठ गया और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। क्या हुआ साहिल? नासिर मिर्जा ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, उसने फौरन ही सर छोड़ दिया। तुम कब आए? अभी आया हूं, नासिर मिर्जा ने कहा। उसका चेहरा गौर से देखता हुआ बोला, यार ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? तुम्हारा चेहरा एकदम जर्द हो रहा है। तुम्हें यरकान तो नहीं हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये सूर अम्मा ने तुम्हारे कानों में फूंका होगा, वो बेड से उठते हुए बोला। अम्मा को कुछ कहने की क्या जरूरत है? क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से आईना नहीं देखा, नासिर मिर्जा ने कहा। वो बगैर कुछ जवाब दिए वॉशरूम में घुस गया और दरवाजा जोर से बंद करके अंदर से चटखनी लगा ली। अम्मा जो दरवाजे पर खड़ी थी, उन्होंने नासिर मिर्जा की तरफ देखा। नासिर मिर्जा ने उनकी निगाहों का मफहूम समझते हुए जवाब दिया, अम्मा मामला गड़बड़ है। ये वो साहिल उमर ही नहीं। आपने बहुत ही अच्छा किया जो मुझे फोन करके बता दिया। मैं इससे बात करता हूं। उसके वॉशरूम से निकलने के बाद नासिर मिर्जा ने उससे जो भी बात की, उस बात का उसने मुख्तसर और गोलमोल जवाब दिया। नासिर मिर्जा हैरत से उसका चेहरा देख रहा था और परेशान होकर उसके जवाबात सुन रहा था। साहिल, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। तुम मुझे बीमार दिखाई दे रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि पहले से ज्यादा चाको चौबंद हूं। मरहूम आबिद ने तुम्हें मना किया था कि वर्षा से अब नहीं मिलना। तुम मिलना छोड़ने के बजाय उसके साथ समंदर पर चले गए। उसके लहजे में खफगी थी। आबिद को बिला वजह कोई गलत फहमी थी। वर्षा बहुत अच्छी लड़की है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी उसकी मां है। मैं नहीं समझता कि उनसे मिलने में कोई हरज है। ये बात तुम कह रहे हो? तुम नहीं जानते हो कि मेरी भतीजी की कातला बरखा है? वो दोनों मां बेटियां इतनी मासूम सी तो हैं, वो क्या किसी को कत्ल करेंगी यार? हैं? नासिर मिर्जा की आंखें हैरत से फट गईं। तुम्हें जरूर उन मनोसों ने कुछ खोल कर पिला दिया है। पहले तो तुमने कभी इस तरह की बात नहीं की। पहले मैं उन्हें ज्यादा जानता ना था। तुम्हारे गले में मुझे तावीज नजर नहीं आ रहा? अचानक नासिर मिर्जा की नजरें उसके गले पर पड़ी। कमीज के बटन खुले हुए थे, गले में तावीज नजर नहीं आ रहा था। तावीज का जिक्र सुनकर साहिल उमर एक लम्हे को चौंका। फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पा लिया और बड़े इत्मीनान से बोला, यार पता नहीं वो तावीज कहां गया।
میں واش روم میں جاتا تھا تو اس تصویر کے فریم پر لٹکا دیا کرتا تھا. اسی تصویر سے وہ غائب ہو گیا. اپنے اس جھوٹ پر ساحل عمر خود بڑا حیران ہوا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اصل بات ناصر مرزا کو بتا دے کہ اس نے تعویذ دفن کر دیا ہے، اور یہ دفن بھی اس نے اپنی مرضی کے خلاف کیا ہے. وہ دفن نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر سے کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس تعویذ کو دفنانے پر مجبور کر دیا گیا. اس وقت بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ ساری بات پوری ایمانداری سے ناصر مرزا کو بتا دے، لیکن اندر سے کوئی اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا تھا. زبان اس کی تھی، لیکن بول کوئی اور رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا. ساحل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ناصر مرزا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. یہ بتاؤ تمہارے ساتھ سمندر پر کون کون تھا؟ کیا وہاں برکھا بھی تھی؟ رات کو میں اور ورشا اکیلے تھے، البتہ صبح کو برکھا پہنچ گئی تھی، ساحل عمر نے بتایا. کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رات کو وہاں نہیں تھی؟ کیا بات کرتے ہو یار، وہ وہاں ہوتی تو کیا نظر نہ آتی؟ پھر انہیں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح وہ صبح نظر آ گئیں، رات کو بھی سامنے آ سکتی تھی. میں نے ورشا سے تنہا رہنے کی فرمائش تو نہ کی تھی، ساحل عمر نے ذرا ناگوار لہجہ بنا کر کہا. اچھا ساحل، اب تم ایک بات کان کھول کر سن لو. تم اب گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے. پرسوں صبح میں آؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم پر کیا بیت گئی ہے. ناصر مرزا نے فکر مند ہو کر کہا. او یار شکاری، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم خامخواہ فکر مند مت ہو. شکاری؟ ناصر مرزا نے حیران ہو کر دہرایا. یہ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ اپنی زبان بول رہا ہوں. ساحل عمر کو اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہوئی. نہیں، تم یہ اپنی زبان نہیں بول رہے، میں جان گیا ہوں کہ تم کس کے الفاظ میں گفتگو کر رہے ہو. ناصر مرزا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. ساحل عمر نے چند لمحے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں. ناصر مرزا نے واضح طور پر یہ بات محسوس کی کہ ساحل کی آنکھوں میں محبت کی چمک کے بجائے اجنبیت کا اندھیرا تھا. آج 5ویں رات تھی. ناصر مرزا نے 4 راتیں بخیر و خوبی گزاری تھیں. ان 4 راتوں میں ہر رات ایک نیا ڈرامہ سامنے آیا تھا. ناصر مرزا کو حافظ موسیٰ جیسے زبردست شخص نے ہدایات نہ دی ہوتی اور ہر بات اچھی طرح کھول کر نہ سمجھا دی ہوتی تو وہ کب کا حوصلہ ہار بیٹھتا. 4 راتیں صحیح سلامت نکل جانے کے بعد ناصر مرزا میں ایک نئی قوت، نئی توانائی آ گئی تھی. بس اب آج کی رات باقی تھی. ناصر مرزا بڑے اہتمام سے اپنے اسٹڈی روم میں آیا تھا. 12 بجنے والے تھے. وظیفہ 12 اور 1 بجے کے درمیان کیا جانا تھا. ناصر مرزا نے کمرے کے تمام پردے برابر کر دیے، پھر لائٹ بجھا کر یہ چیک کیا کہ کہیں سے روشنی تو نہیں آ رہی. سڑک کے کنارے کھلنے والی کھڑکی کی طرف ایک پردہ ذرا سا کھسکا ہوا تھا، وہاں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی. ناصر مرزا نے پردہ ٹھیک کیا تو اسے ایک دم کسی کتے کے رونے کی آواز آئی. یہ آواز بڑی دل ہلانے اور دہلانے والی تھی. اس آواز کو اس نے سن رکھا تھا. یہ آواز اس کی سماعت میں محفوظ تھی. یہ اس عجیب جانور کی آواز تھی جس کا قد گدھے کے برابر تھا اور صورت کتے کی تھی نہ بھیڑیے کی. یہ آواز اتنے قریب سے آئی تھی کہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ جانور گھر کی 4 دیواری میں موجود ہو. ناصر مرزا نے سوچا کہ ابھی تو اس نے وظیفہ شروع بھی نہیں کیا کہ ڈرامہ شروع ہو گیا. آج کی رات اللہ خیر کرے. وہ اسٹڈی روم کو اندر سے بند کر چکا تھا اور عمل کا وقت شروع ہونے والا تھا. ایک بار اس کے جی میں بھی آئی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر دیکھے کہ کہیں کوئی کتا تو اندر نہیں آ گیا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اسے عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس کی توجہ اور یکسوئی کو توڑنے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہو. وہ کسی قیمت پر اب باہر نہیں جائے گا، چاہے بے شک کوئی کتا ہی گھر میں کیوں نہ داخل ہو گیا ہو. گھر میں گھر کے دیگر افراد موجود ہیں. اگر واقعی یہ کسی کتے کی آواز ہے تو وہ لوگ بھی سن لیں گے، اور اگر محض اس کو بھٹکانے کے لیے یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے تو یہ آواز محض اس تک ہی محدود رہے گی. 2-3 بار اور یہ آواز آئی. ہر مرتبہ یہ آواز قریب ہوتی گئی. آخری بار تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جانور کمرے ہی میں موجود ہو. ناصر مرزا نے روشنی چیک کرنے کے بعد لائٹ جلا دی. وہ عمل کی تیاریوں میں مصروف تھا. اس نے مصلی بچھا دیا تھا. مصلی بچھاتے ہوئے ہی رونے کی آواز آخری مرتبہ سنائی دی تھی. اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی. مصلی بچھا کر ناصر مرزا نے گھڑی کی طرف دیکھا. 12:05 ہو رہے تھے. وظیفے کا وقت شروع ہو چکا تھا. اس نے لائٹ بجھا کر اپنے گرد حصار کھینچا
اور پھر مصلے پر بیٹھ گیا۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر اس نے پڑھنا شروع کیا کہ آج مصلے پر ایک کھلا ہوا چمکدار چاقو بھی رکھا تھا۔ یہ ایک خطرناک شکاری چاقو تھا۔ اس کا پھل 7-8 انچ سے کم نہ تھا۔ ناصر مرزا جب شکار پر جاتا تو اس چاقو کو وہ اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ اس چاقو سے اس نے بے شمار جانور ذبح کیے تھے۔ ایک تسبیح مکمل کر کے وہ اس چاقو کو اٹھاتا اور اس کے پھل پر پھونک مار کر مصلے پر رکھ دیتا۔ وظیفے کے دوران اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ محض اندازے سے چاقو اٹھاتا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر چمکتے پھل پر پھونک مارتا اور آنکھیں پھر سے بند کر لیتا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے کان پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہونے والی ہلکی سی آہٹ بھی اس کی سماعت میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے کانوں میں پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کئی چمگادڑیں کمرے میں گھس آئی ہوں۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ کمرے کا ہر دروازہ اور ہر کھڑکی بند تھی۔ چمگادڑوں کا باہر سے آنا ممکن نہ تھا۔ یہ بات فریب سماعت تھی، لیکن وہ پروں کی پھڑپڑاہٹ کو اپنے سر پر اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے حقیقت میں چمگادڑیں کمرے میں گھس آئی ہوں۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ حصار اس نے زمین پر کھینچا تھا۔ اس حصار کو توڑ کر اس تک پہنچنا ممکن نہ تھا، لیکن اس کے سر پر تو کوئی حصار نہ تھا۔ اس طرح کی صورتحال کے بارے میں کوئی نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا اپنی حاضر دماغی سے کام لے کر ہی کرنا تھا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے ٹارچ اٹھا کر روشنی کی اور اس کا رخ چھت کی طرف کر دیا۔ کمرے میں 4-5 چمگادڑیں موجود تھیں اور وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ 12:15 بجے کا عمل تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر اپنے بیڈ روم میں موجود تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرے کیے میوزک سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ گھنٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ڈیک کی آواز کم کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور دھیرے سے کہا، جی۔ کیا کر رہے ہو ساحل؟ مترنم آواز میں پوچھا گیا۔ اچھا آپ ہیں، ساحل عمر نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ میں میوزک سن رہا تھا۔ تم وہاں اکیلے ہو، یہاں میں اکیلی ہوں۔ میرے پاس آ جاؤ نا، پیار سے کہا گیا۔ اس وقت کیا بجا ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں اپنے گھر پر ہوں اور تمہاری منتظر۔ آ رہے ہو نا؟ جی میں آ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لائٹ آن کر کے تیزی سے کپڑے تبدیل کیے۔ اس وقت وہ کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے اختیار میں نہ تھا۔ اسے جو کہا گیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے گھر کی اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ گیٹ کھول کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور کھلے گیٹ سے وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس نے گیٹ بند کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ گھر کا گیٹ کھلنے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر جب اماں ہانپتی کانپتی گیٹ تک پہنچی، اس وقت ساحل کی گاڑی گلی کا موڑ کاٹ چکی تھی۔ ساحل عمر کے اس طرح نکل جانے پر اماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر وہ گیٹ پکڑے کھڑی رہیں۔ آنکھوں کے آگے سے اندھیرا چھٹا تو وہ گمسم ہو گئیں۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ ساحل عمر کہاں چلا گیا؟ کیسے چلا گیا؟ وہ اماں سے اس قدر بے نیاز کیسے ہو گیا؟ اس نے تو اپنے گھر کا بھی خیال نہ کیا۔ اس طرح گھر چھوڑ کر بھاگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ چند دنوں قبل جب وہ سمندر پر گیا تھا تو اماں کی تنہائی کا خیال کر کے اس نے مرجینہ کو ساتھ رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور آج آدھی رات کو اماں سے اجازت لینے کی بات تو دور کی تھی، وہ گھر کا گیٹ ہی کھلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ڈاکوؤں کو دعوت دے گیا تھا۔ اماں چکرائی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہوش حواس بحال ہوئے تو انہوں نے گھر کا گیٹ بند کیا، اندر آ کر دروازے کی چرخانی چڑھائی، اسے لاک کیا اور ساحل عمر کے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی ان کے دل میں جذبات کا جوار پھاٹا اٹھا اور وہ سسک سسک کر رونے لگیں۔ روتے روتے وہ جانے کہاں پہنچ گئیں۔ اس دن بھی تو وہ رو ہی رہی تھیں۔ ایک دم ہی ان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنے گھر میں جس طرح بیٹھی تھیں ویسے ہی اٹھ کر نکل آئی تھیں۔ انہیں کسی نے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ویسے بھی وہ رکنے والی نہ تھیں، لیکن اگر انہیں کوئی روکتا تو وہ اس بات کو بھی زندگی بھر نہ بھولتی۔ بھولی تو وہ خیر کسی بات کو نہ تھیں۔ جب ماضی کی فلم ان کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی تو پھر یہ سلسلہ دور تک چلا جاتا۔ بچپن، شادی، شادی کے بعد کی زندگی، اولاد کا نہ ہونا، اولاد کے لیے 100 جتن کرنا اور روز ساس کے تانے سننا۔ وہ بے اولاد تھیں تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اولاد تو اوپر والے کی دین ہے، جس کو چاہے دے،
जिस को चाहे ना दे, देने पर आए तो कच्चे आंगन को बच्चों से भर दे, और ना देने पर आए तो सोने के चमचे वाले घर में एक बच्चा ना पैदा होने दे। लेकिन अम्मा के घर वाले और घर वाला सभी उनका दोष जानते थे। कई महीने से सास दूसरी शादी की खिचड़ी पका रही थी। शौहर भी दबे दबे लफ्जों में इशारे दे रहा था। अम्मा सारी बातें बड़े सब्र सुकून से सुन रही थी। आखिर एक दिन उनके शौहर ने साफ लफ्जों में दूसरी शादी का जिक्र कर ही दिया। अम्मा ने अपने शौहर की बात बड़े सब्र के साथ सुनी और सिर्फ इतना कहा, जिस दिन इस घर में मेरी सौकन दाखिल होगी उसी दिन, बल्कि उसी वक्त मैं ये घर छोड़ जाऊंगी। बस इतना याद रखना। अम्मा की बात सुनकर उनका शौहर हंसा। उसने मजाक समझा। कौन औरत इस तरह अपना घर छोड़ती है, और ऐसी औरत जिसका कोई ठिकाना ना हो। उनके शौहर और शौहर की मां ने अपनी सी कर ली। वो दोनों मिलकर घर में एक नई औरत ले आए। ये औरत अम्मा की सौकन थी। अम्मा ने अपना कहा सच कर दिखाया। सौकन को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। सौकन के कदम घर के अंदर की तरफ उठ रहे थे और अम्मा के कदम बाहर की जानिब उठ रहे थे। वो जिस तरह बैठी थीं वैसे ही पैरों में चप्पल डालकर चल दी थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, न किसी ने पीछे से आवाज दी। अम्मा के शौहर और सास ने उन्हें घर से निकलते देखा। शौहर ने चाहा भी कि वो दरवाजे पर जाकर अम्मा को रोक लें। तब सास ने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया और बेनियाजी से बोली, कहीं नहीं जाती, आ जाएगी धक्के खाकर। मुमकिन था कि अम्मा धक्के खाकर वाकई उस घर की दहलीज पर लौट आती, लेकिन उनकी किस्मत में धक्के ना थे। घर से निकलकर उनका जिधर रुख था उधर चल पड़ी और फिर वो चलती गईं। उन्हें नहीं मालूम था कि वो किधर जा रही हैं। बस दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि अब इस घर में नहीं रहना, घर से बहुत दूर निकल जाना है। चलते चलते जब वो थक गईं तो फुटपाथ पर बैठ गईं। साहिल उमर के पापा उमर आबिद और उसकी मम्मी टहल कर आ रहे थे। साहिल उमर उन दिनों 6 माह का था। वो रूही की गोद में था। उमर आबिद पीछे बेकरी पर डबल रोटी मक्खन खरीदने रुक गए थे और रूही साहिल को गोद में लिए बिल्डिंग के गेट की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त ये लोग गार्डन के इलाके में नए बने फ्लैट में रहते थे। साहिल उस वक्त रूही की गोद में बुरी तरह मचल रहा था। उसे अचानक जाने क्या हुआ था कि एकदम रोना शुरू कर दिया था। शायद उसे अपने पापा नजर नहीं आए थे, यह जाने क्या बात थी। फुटपाथ पर चलते हुए अचानक ही अम्मा पर नजर पड़ी थी। वो घुटनों में मुंह दिए और टांगों के गिर्द हाथ बांधे सिसक सिसक कर रो रही थी। रूही ने एक औरत को रात के 10 बजे फुटपाथ पर रोते देखा तो वो ठिठक गई। उसने उनके पास खड़े होकर पूछा, क्या हुआ? अम्मा ने किसी औरत की आवाज सुनी तो फौरन घुटनों से अपना सर उठाया, जल्दी जल्दी दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। साहिल उमर जो अभी तक रूही की गोद में रोए जा रहा था, अम्मा की शक्ल देखकर एकदम चुप हो गया। अम्मा ने बेख्तियार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खामोशी से उनकी गोद में चला गया। बेगम साहिबा, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे प्यार कर लूं? अम्मा ने बड़े मुहस्सिबाना लहजे में पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रूही ने फौरन कहा। अम्मा ने साहिल को प्यार किया तो उसने उनमें जाने क्या देखा कि गले से लिपट गया। रूही ने अम्मा के चेहरे को, उनके लिबास को गौर से देखा। वो उसे एक शरीफ घराने की औरत नजर आई। उसे इस बात पर हैरत थी कि वो फुटपाथ पर बैठी रो क्यों रही थी। आप कौन हैं? साहिल उमर की मम्मी रूही ने पूछा। मैं कोई नहीं हूं, जवाब मिला। जवाब में बड़ा दुख था। कहां से आई हैं? रूही ने फिर सवाल किया। कहीं से नहीं, वही दुख भरा लहजा। यहां क्यों बैठी थीं और रो क्यों रही थीं? अपने नसीबों को रो रही थी, ये कहकर वो फिर रोने लगी। साहिल उमर ने बड़ी मासूमियत से रोती हुई अम्मा को झुक कर देखा तो वो रोते रोते एकदम चुप हो गईं और मुस्कुराकर उसे देखा। साहिल उमर फिर उनके गले से लिपट गया और इस तरह लिपटा कि रूही की बार बार कोशिश के बावजूद उसकी गोद में वापस न आया। तब रूही अम्मा को अपने घर ले आई। अम्मा पर जो गुजरी थी वो उन्होंने सच सच कह सुनाई। उनकी सारी रुदात सुनकर रूही ने अम्मा को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया और इस फैसले की बड़ी वजह साहिल उमर था, जिसे अम्मा पसंद आ गई थी। रूही घर में अकेली रहती थी, अम्मा का साथ उसे सुख दे सकता था। ये सोचकर उसने अम्मा को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। अम्मा को भी ठिकाने की जरूरत थी। रूही के घर से अच्छा ठिकाना उनके लिए और क्या हो सकता था। रूही ने अम्मा से कहा, इस घर में मेरे साथ जब तक रहना चाहो रहो,
जब तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ जाए तो चली जाना। नहीं बेगम साहिबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शौहर को तो मैं छोड़ आई, अव्वल तो वो आएगा नहीं। अगर भूला भटका कभी इधर निकल आया तो मैं उसके साथ जाऊंगी नहीं। आपने ना रखा तो कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी, पर शौहर के घर नहीं जाऊंगी। ये मैं अहद करके निकली हूं, अम्मा ने दो टोक लहजे में कहा। बस फिर वो दिन और आज का दिन। अम्मा ने इस घर की दहलीज को ऐसा पकड़ा कि फिर कभी कहीं जाने का नाम ना लिया। साहिल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब इस गिरफ्त से निकलना उनके बस में ना था। साहिल उमर भी अम्मा का दीवाना था, वो उनके बगैर रहता ही ना था। फिर साहिल की मम्मी और पापा का सलूक भी अम्मा के साथ बेहतरीन था। वो दोनों उन्हें मुलाजिम समझते ही ना थे। जिस तरह घर में एक बड़े की हैसियत होती है, बिल्कुल वही एहतराम अम्मा को दिया जाता था। एक ही शहर में रहते हुए उनके शौहर ने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश ना की। अम्मा ने भी कभी अपने शौहर की जस्तुजू ना की। वो तो अपना घर जानती थीं, लेकिन उन्होंने कभी उधर का रुख ना किया। अम्मा रूही के साथ सदर गईं तो एक मर्तबा उनकी अपने शौहर पर जरूर नजर पड़ी। अम्मा ने उसे देखते ही अपना मुंह छुपा लिया। जब उन्होंने उससे हमेशा के लिए नाता ही तोड़ लिया था तो फिर अपने आप को दिखाकर क्या करना था। वक्त तेजी से गुजरता गया। साहिल उमर जो 6 माह की उम्र में उनकी गोद में आया था, अब वो एक कड़ियल जवान बन चुका था। लेकिन जो चाहत अम्मा के दिल में पहले दिन से साहिल के लिए थी, वो आज तक बरकरार थी। वो उस पर जान निछावर करती थी, उस पर सदक़े वारी जाती थी। साहिल उमर का भी यही हाल था। वो दिल से उनकी इज्जत करता था, उन्हें एहतराम देता था। 4-5 साल पहले साहिल उमर के मम्मी पापा अपनी शादी की सालगिरह मनाने घर से निकले थे। शादी की सालगिरह वाला दिन वो दोनों घर से बाहर ही गुजारते थे और ये सारा दिन वो समंदर पर गुजारते थे। दोपहर का खाना वो समंदर पर खाते और शाम ढलते ही वो घर की तरफ चल पड़ते। रात का खाना घर पर होता। वापसी पर वो केक ले आते। केक काटा जाता। अम्मा उस दिन खूब अच्छे अच्छे खाने तैयार करती। मज़े से खाने खाए जाते। खूब हल्ला गुल्ला रहता। उस दिन भी अम्मा ने कई डिशें तैयार कर ली थी। साहिल उमर अपनी मम्मी पापा का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। गार्डन वाला फ्लैट वो कब का छोड़ चुके थे। अब ये लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक बड़े मकान में रहते थे। ये मकान उमर आबिद ने बड़े शौक से बनवाया था। उसकी तामीर में कदम कदम पर रूही के मशवरे भी शामिल थे। मकान के आगे और पीछे गार्डन तरतीब दिया गया था। रूही को बागबानी का बेइंतहा शौक था। उसने जाने कहां कहां से पौधे इकट्ठे किए हुए थे। साहिल उमर घर के सामने लॉन पर बेचैनी से टहल रहा था। सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी पर उसे गुमान होता था कि ये मम्मी पापा की गाड़ी है, लेकिन वो मम्मी पापा ना होते, किसी और की गाड़ी होती। फिर इंतजार जब अपनी इंतहा को पहुंचा तो टेलीफोन की घंटी बजी। साहिल उमर ने झपट कर रिसीवर उठाया और जल्दी से कहा, जी। उधर से कोई खातून बोल रही थी। उन्होंने पहले टेलीफोन नंबर कंफर्म किया। साहिल उमर ने नंबर सुनकर कहा, जी यही नंबर है। आप उमर आबिद साहब के कौन हैं? उधर से सवाल हुआ। जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूं, साहिल उमर ने जल्दी से जवाब दिया। ओह, उधर एक ठंडा सांस लिया गया। देखिए मैं डॉक्टर ज़फरीन बोल रही हूं। मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों की कंडीशन अच्छी नहीं है। आप फौरन अस्पताल आ जाइए। ये कहकर उसने अस्पताल का नाम बताया। साहिल उमर जब अम्मा को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा तो उमर आबिद गुजर चुके थे और रूही की जिंदगी के चंद सांस बाकी थे। रूही ने चंद लम्हों के लिए आंखें खोली, साहिल को देखा। साहिल ने झुककर अपनी मां की पेशानी चूमी तो उसकी आंखें एकदम छलक पड़ी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी आंखें साफ की। इतनी देर में रूही चल बसी। साहिल समंदर से वापसी पर उनकी गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी और फिर उस बदमाश ड्राइवर ने पलटकर भी ना देखा था कि गाड़ी में मौजूद मुसाफिरों का क्या बना। साहिल उमर ने बड़े हौसले से काम लिया। इतने बड़े हादसे को उसने दिल पर पत्थर रखकर सह लिया। अम्मा उसको सब्र की तलकीन करती थीं और खुद कोनों में छुप कर रोती थीं। साहिल उमर उन्हें रोता हुआ देख लेता तो बड़े हौसले से उनको समझाता था। साहिल उमर का सब्र देखकर अम्मा हैरान होती थीं। सोइम के बाद साहिल उमर ने एक मर्तबा बड़े दुख भरे लहजे में अम्मा से कहा था, अम्मा अब तुम मुझे छोड़कर न चली जाना। साहिल उमर की इस बात पर अम्मा का दिल कट कर रह गया। उन्होंने फौरन उसे अपने गले से लगा लिया था और खूब फूट फूट कर रोई थीं।
میں اب کہاں جاؤں گی، میری جان تجھ میں ہے۔ آج وہی ساحل عمر جس نے اماں سے چھوڑ کر نہ جانے کی درخواست کی تھی، آج خود ہی ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس دکھ کو کیسے برداشت کرتی؟ وہ سسک سسک کر روئے جا رہی تھی اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک انہیں یہ احساس ہوا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور آنسو بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا محض وہم تھا۔ تسلی دینے کی خواہش نے شاید مجسم حیثیت اختیار کر لی تھی۔ پھر انہوں نے آنسو پوچھ ڈالے اور وضو کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئیں۔